کہ یہی قصور تھا کہ محمد جنید اپنی پہچان کو چھپائے بغیر سر پر ٹوپی اوڑھ کر، چہرے پر داڑھی سجا کر، جسم پر کرتا پائجامہ لگا کر وہ ہندو سکھوں کے درمیان میں گھومتے رہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں سے جوس پلا رہے ہیں، لڑکیوں کو پلا رہے ہیں ان کو اپنی بہنیں سمجھ کر، ہندوؤں کو پلا رہے ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھ کر۔ یہی گناہ تھا نا محمد جنید کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام ہندو بھائیوں کو آداب۔ ناظرین، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی، آپ نے ویڈیو سن لی، اور اس ویڈیو کے اندر جس ویکتی کو آپ روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس ویکتی کو میرے خیال سے آپ جانتے بھی ہوں گے۔ جب سے جنتر منتر پر سی جے پی یعنی کوکروچ جنتا پارٹی کا پردرشن چالو ہوا، یوا وہاں جڑے، تو فرسٹ ڈے سے جو جنتر منتر پر پردرشن کاریوں کو پلا رہا تھا، کھلا رہا تھا، ان کی خدمت کر رہا تھا، جو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کر رہا تھا، وہ کون شخص تھا؟ وہ وہی تھا جسے آپ اسکرین پر آج روتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا نام محمد جنید ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد جنید یہ رو کیوں رہے ہیں؟ ایسی کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کے رونے کی وجہ، ان کے رونے کا کارن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، کیا پریشانی، کیا دقت ہے۔ آئیے چلیے سمجھتے ہیں اسے۔ دیکھیے، محمد جنید جس دن سے جنتر منتر پر فرسٹ ڈے سے ہی، جب سے جنتر منتر پر کوکروچ جنتا پارٹی کا پردرشن چالو ہوا، یوا وہاں جانے لگے، عوام وہاں جڑنے لگی، تو محمد جنید وہاں پر کھانا تقسیم کرنے لگے، پردرشن کاریوں کو پانی پلانے لگے۔ گویا کہ یوں کہیے کہ اسے کھانا اور پانی نہیں بلکہ محبت کے انبار لگا دیے، اور محمد جنید ٹوپی اوڑھ کر، داڑھی چہرے پر لگا کر، کرتا پائجامہ پہن کر، ایک اپنی مسلمانوں کی پہچان بنا کر، جو کہ مسلمان بھی ہیں، وہ محبت کی دکان کھول کر جنتر منتر پر بیٹھ گئے اور محبت تقسیم کرنے لگے۔ لیکن اندھ بھکتوں کو، کچھ نفرتی کیڑوں کو یہ برداشت نہ ہو سکا کہ محمد جنید ایک مسلم یوا، جس کے چہرے پر داڑھی، جس کے سر پر ٹوپی، جس کے جسم پر کرتا پائجامہ، وہ محبت کیسے بانٹے گا؟ وہ ہندوستان کے اندر محبت بانٹ دے؟ یہ ہندوستان مسلمانوں کے باپ کا تھوڑا ہی ہے۔ برداشت نہ ہو سکا۔ اسی دن سے محمد جنید کے پیچھے وہ نفرتی لگ گئے، اور محمد جنید کے پیچھے لگتے رہے۔ آخرکار ایک دن وہ آیا کہ محمد جنید کے والد محترم کو، ان کے ابو کو گرفتار کیا گیا، ان کے پتا کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ ان کی بہن، ان کی سگی بہن کی سسرال میرٹھ میں پولیس پہنچ گئی اور ان کی بہن کے دیور کو وہاں سے گرفتار کر لیا۔ ایک دن وہ آیا کہ محمد جنید کے نابالغ بھائی کو حراست میں لے لیا، اور زور ڈالا گیا محمد جنید کے والد کے اوپر، پتا کے اوپر، ان کے رشتہ داروں پر، کہ محمد جنید کو بلایا جائے۔ لیکن محمد جنید تھے، وہ ویڈیو میں پیغام دیتے رہے اور محبت بانٹتے رہے، جنتر منتر پر رہے، کھانا کھلاتے رہے، پانی پلاتے رہے، لوگوں کی سیوا کرتے رہے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی مذہب دیکھے ہوئے، وہ سب کو کھانا کھلاتے رہے، سب کو پانی پلاتے رہے۔ ایک دن وہ آیا کہ ہم سب کی آنکھوں نے محمد جنید کے پتا کو روتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن اس کے بعد میں ہوا کیا؟ جب دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے استعفے کی گھوشنا کر دی، سوشل میڈیا پر خوب اچھی طرح سے وائرل ہو گیا، اور کوکروچ جنتا پارٹی نے جنتر منتر پر جو اس کا اسٹیج تھا، وہاں پر جشن منایا، جشن کی پارٹیاں سجائی گئی، سب نے ایک دوسرے کو اہلاً و سہلاً خیر بات کیا، سب کو جو ہے تھینک یو بولا، سب کو ویلکم کہا۔ تو اس وقت محمد جنید وہاں موجود نہیں تھے۔ بعد میں پتہ لگا کہ محمد جنید کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا، اور محمد جنید سے بڑی سختی کے ساتھ میں ان سے پوچھ تاچھ ہوئی، ان کو دھمکیاں دی گئیں، پوچھا گیا کہ کہاں سے فنڈ آ رہا ہے، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے کھلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ساری باتیں محمد جنید سے پوچھی گئیں۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ محمد جنید سے پوچھا کیا گیا، سوال تو
गाइस ये बनता है, सवाल तो ये बनता है, ये होना चाहिए कि आखिर मोहम्मद जुनैद ने तो जंतर मंतर पर किसी सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं की थी। मोहम्मद जुनैद ने मुल्क को तोड़ने की बातें तो नहीं की थी। मोहम्मद जुनैद ने किसी एक फिरके को तो टारगेट नहीं किया था। मोहम्मद जुनैद ने किसी नेता को, किसी सियासतदान को गाली तो नहीं दी थी। आखिरकार मोहम्मद जुनैद का कसूर क्या था? कि यही कसूर था कि मोहम्मद जुनैद ने सिखों को खाना खिला दिया? कि यही कसूर था कि मोहम्मद जुनैद ने हिंदुओं को पानी पिला दिया? कि यही कसूर था कि मोहम्मद जुनैद अपनी पहचान को छुपाए बगैर सर पर टोपी ओढ़कर, चेहरे पर दाढ़ी सजाकर, जिस्म पर कुर्ता पायजामा लगाकर वो हिंदू सिखों के दरमियान में घूमते रहे और अपने हाथों से किसी को पानी पिला रहे हैं, अपने हाथों से किसी के मुंह में निवाला दे रहे हैं, किसी को अपने हाथों से जूस पिला रहे हैं, लड़कियों को पिला रहे हैं उनको अपनी बहनें समझकर, हिंदुओं को पिला रहे हैं उनको अपना भाई समझकर? यही गुनाह था ना मोहम्मद जुनैद का। पूरी दुनिया ने देखा कि मोहम्मद जुनैद का कसूर क्या था। यही तो कसूर था कि उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के उन्होंने खाना खिलाया, पानी पिलाया, और उसका सिला क्या मिला? उसका सिला ये मिला कि रिश्तेदारों को, उनके पिता को पुलिस परेशान करने लगी, हिरासत में ले लिया, और फिर मोहम्मद जुनैद को भी परेशान किया गया, उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इसी मंजर को देखते हुए, इन्हीं तमाम बातों को याद करते हुए मोहम्मद जुनैद, जब मीडिया पत्रकार ने इनसे सवाल किया तो रोने लगे, अपने आप पर काबू न रख सके, कंट्रोल में न रहे, रोने लगे। और रोने की बात भी है। आखिरकार सवाल तो बनता है कि मोहम्मद जुनैद को पुलिस हिरासत में किस जुर्म के अंदर ले रही है भाई? उनके पिता को घर से हिरासत में किस जुर्म में लिया गया? उनके रिश्तेदारों को परेशान क्यों किया गया? क्या कसूर था उनका? लेकिन इससे बड़ा जुल्म, मैं जिसे जुल्म ही कहूंगा, वो ये कि जिस कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में फर्स्ट डे से, पहले ही दिन से मोहम्मद जुनैद खिलाते रहे, पिलाते रहे, वही कोकरोच जनता पार्टी के मशहूर चेहरे, उन्होंने पूरी ताकत से लड़ने की बातें तो कही, लेकिन मोहम्मद जुनैद के घर तो उनके समर्थन में तो नहीं आए। उनको ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद जुनैद मुसलमान है, इसलिए आप उनका साथ नहीं देंगे। चलिए खैर, ये उनका मसला है, वो साथ दे या नहीं दे। मोहम्मद जुनैद का साथ देने वाला तो अल्लाह है। मोहम्मद जुनैद ने जो काम किया अपने रब के रजा के लिए किया, इंसानियत की खातिर किया है, और अपने देश भक्ति में किया है, अपने देश के प्रेम के लिए किया है, अपने देश के को मोहब्बत बांटी है उसने किसी से लालच में नहीं किया। उसे कोई इलेक्शन नहीं लड़ने, उसे कोई सियासत में नहीं आना है। लेकिन अब सवाल ये है कि मोहम्मद जुनैद के साथ जो इनके साथ जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, इसके साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मेरे भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, मैं तमाम जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में कल्चर हैं, मज़ाहिब है, सबसे कहता हूं कि अगर आज आप इस जुल्म के खिलाफ खड़े न हुए और अगर आपने जुल्म का जवाब न दिया मोहम्मद जुनैद के साथ खड़े होकर, तो याद रखिए आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, कोई भी मोहम्मद जुनैद आपके साथ खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। कोई नहीं खड़ा हो सकेगा। क्यों? जब भी कोई खड़े होने की हिम्मत करेगा तो उसे मोहम्मद जुनैद का वो ये वाकया और मोहम्मद जुनैद के ऊपर होने वाला ये जुल्म याद आएगा। उसका बाप उसे रोकेगा, उसकी माँ उसे रोकेगी, और खुद अंदर से उसका ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि मैं मोहम्मद जुनैद बन जाऊं। इसलिए अगर हमें देश बचाना है, मोहब्बतें तकसीम करनी है, मुल्क को टूटने से बचाना है, तो हमारे तमाम सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को मोहम्मद जुनैद के हक में खड़ा होना पड़ेगा और ज़बरदस्त आवाज़ उठानी पड़ेगी मोहम्मद जुनैद के हक में। यही हमारी आज की इस वीडियो का पैगाम है। उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम तमाम सिख भाइयों, तमाम ईसाई भाइयों और तमाम हिंदू भाइयों तक ज़रूर पहुँचेगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और हिंदू भाइयों को आदाब।